بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں سنا دیجئے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا، اور جب کبھی ان کے پاس پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے مجھے یہی پھل دیا گیا ہے، گویا وہ پھل متشابہات ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں بنا کر کے رکھا ہے، ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے کہ ایک انسان ایک نعمت کو کھائے گا اور جیسے ہی دوسری نعمت اس کے سامنے لائے گا، انسان تصور کرے گا، انسان سوچے گا، انسان کے خیال میں آئے گا کہ ہم نے یہ پھل ابھی کھایا ہے، حالانکہ وہ پھل وہ نہیں ہوگا بلکہ دوسرے قسم کا پھل ہوگا۔ کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، وہ جو پھل ہوں گے وہ تو وہ متشابہات ہوں گے، اسی کے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن دراصل ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوگا، ہر پھل کا مزہ الگ ہوگا۔ جب انسان کھائے گا تو تصور کرے گا، جب دیکھے گا اس کے سامنے وہ پھل لائے گا تب وہ دیکھے گا اور کہے گا اس سے پہلے تو ہم نے یہ پھل چکھ لیا ہے، اس سے پہلے تو ہم نے یہ پھل کھا لیا ہے، حالانکہ وہ پھل اس نے کھایا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی کھائے گا تو اس کا مزہ الگ ہوگا، اس کی چاشنی الگ ہوگی، اس کی لذت الگ ہوگی۔ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایسی فروٹس تیار کر کے رکھا ہے، ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے، جب انسان کے سامنے لائے گا تو وہ فوراً کہے گا یہ تو ابھی ہم نے کھا لیا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پاک بیویاں تیار کر کے رکھی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ایک بات یہاں پر میں آپ کو بولتا ہوں کہ جب سارے جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اب کسی کی موت نہیں ہوگی۔ جنتی جنت میں زندہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں زندہ رہیں گے، یہ اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، وہ اللہ رب العالمین کا عذاب کا مزہ چکھتے رہے گا۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی موت کو لائے گا، موت کو میڈھے کی شکل میں موت کو لائے گا، اور اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ذبح کر دے گا۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، بذات خود اللہ رب العالمین موت کو ذبح کرے گا کہ اب کوئی مرے گا نہیں۔ اب جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں زندہ رہے گا، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رہے گا۔ تو اس کے بعد کسی کی موت نہیں ہوگی۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذين آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کر لیے، یہدیہم ربہم، اس کے ایمان کے سبب اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ جنت میں جانا ان کا مقصد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے نیک عمل کیے، عمل صالح کیے، اللہ کے اوپر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اچھے کام کرتے رہے، لوگوں کی بھلائی کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ دیتے رہے، لوگوں کے تعاون کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، اور لوگوں کو تلقین
तलकीन करते रहे, लोगों को नमाज की पाबंदी करने की तलकीन करते रहे, लोगों को भलाई की हुक्म देते रहे और बुराइयों से रोकते रहे। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था जन्नत में जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ईमान के सबब उनके मकसद तक उनको पहुंचा देगा, यानी जन्नातिन नईम के अंदर उसे दाखिल कर देगा। फी जन्नातिन नईम दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है कि जब वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या मैंने दुनिया के अंदर मेहनत और कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादे को पूरा किया और मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। और जन्नती लोग एक दूसरे को सलाम करेंगे, आओ, वेलकम वेलकम बोलते रहेंगे और लोग आते रहेंगे, जन्नत के अंदर दाखिल होते रहेंगे। दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उनके आखिरी जो कलमा होगा, उनके आखिरी जो जबान से जो बात निकलेगी वो जबान होगी अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम जहानों का खालिक है, तमाम जहानों का मालिक है, तमाम जहानों का रब है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। जन्नती लोग जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो फरिश्ते उसको सलाम कहेंगे और खुशखबरियां देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरथनल अर्ज़ नतबव्वअु मिनल जन्नति हैथु नशा फ़निअम अज्रुल आमिलीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते थे, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम, जो अपने रब से डरते थे, जो अपने रब का खौफ अपने दिलों के अंदर लाते थे, उनके गिरोह के गिरोह जन्नत के अंदर दाखिल होते जाएंगे। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, गिरोह के गिरोह जन्नत की तरफ ले जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहां तक कि वो जब जन्नत के करीब पहुंच जाएंगे, फुतिहत अबवाबहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे और दारोगे कहेंगे वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम, सलामती के साथ और कोई दुख और परेशानी तुम्हें ना हो, सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होते जाओ। सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदख़ुलूहा ख़ालिदीन, और हमेशा हमेशा इसके अंदर रहो, कभी तुम निकाले नहीं जाओगे जन्नत से। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, जब जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो लोग कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है कि तेरे एहसान के बदौलत तेरा शुक्र हमने अदा कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन तेरे एहसान के बदले में हमें जन्नत नसीब हुई है, हमें जन्नत मिली है। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा, अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमसे वादा किया था कि अगर तुमने अच्छे अमाल करोगे, तुमने एक अमल करोगे, अमल साले करोगे, तो मैं ये वादा करता हूं कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। सदक़ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने वादे को सच करके दिखाया है। वअौरथनल अर्ज़ नतबव्वअु मिनल जन्नति हैथु नशा फ़निअम अज्रुल आमिलीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के वारिस तुम्हें बनाएंगे और तुम उनमें हमेशा हमेशा रहोगे, और अमल करने वालों का क्या है बेहतरीन ठिकाना है। ये चंद आयतें, हजारों आयतें जन्नत की सिफतों को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की भरपूर आयतें जन्नत की सिफात को बयान किए हैं। लेकिन ये चंद आयतें जो मैंने आपके सामने रखी है, इससे साबित ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को तैयार करके रखा है, और जन्नत के अंदर वही लोग जाएंगे जो नेक अमल करने वाले होंगे, अमल साले करने वाले होंगे, अच्छे अमल करने वाले होंगे, लोगों को भलाई की राह दिखलाएंगे और बुराइयों से रोकेंगे। ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत होगा। अब आइए देखते हैं कि सबसे पहला वो कौन सा शख्स होगा जो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह के रसूल
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور جنت کے جو داروغہ ہیں ان سے کہوں گا، مطالبہ کروں گا کہ جنت کا دروازہ کھولو۔ وہ جنت کا جو داروغہ ہوگا، جو خازن ہوگا، وہ کہے گا آپ کون ہیں؟ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ تو سب سے پہلا جو شخص جنت کے اندر داخل ہوگا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جتنے آدم کی اولاد ہیں میرے جھنڈے تلے ہوں گے اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت میں میرے لیے سب سے پہلا دروازہ کھولا جائے گا۔ جنت میں جانے والے لوگوں کا چہرہ کیسا ہوگا؟ جنت میں جو لوگ جائیں گے، جو پہلا گروہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو پہلا گروہ داخل ہوگا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوں گے۔ 14ویں رات کے چاند سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ 14 دن جب چاند کا ہو جاتا ہے تو اس چاند کو آپ دیکھیے کتنا خوبصورت، اور اس کی روشنی آپ دیکھیے پوری دنیا کو اجالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس چاند کے مانند پہلے گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوں گے اس کا چہرہ اس 14ویں چاند کی مانند چمکتے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ آئے گا، اس کا چہرہ آسمان کے اندر جو سب سے چمکدار ستارہ ہے اس کے مانند چمکے گا۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اسے پیشاب اور پیخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے بلغم نہیں آئے گا، اسے تھوک نہیں آئے گا، اس کی حاجت نہیں ہوگی اسے، اور وہ جو کنگھی کریں گے وہ سونے کی ہوں گی، ان کی یہ انگوٹھیاں اوت کے مانند سلگ رہا ہوگا، اور وہ اخلاق کے اعتبار سے سارے ایک جیسے ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت میں سارے لوگ ہوں گے، اور ان کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ 60 ہاتھ اس کا قد لمبا ہوگا۔ کیا منظر ہوگا! کبھی تنہائی میں سوچئے اور جنت میں جانے کے لیے تیار ہوئیے۔ ارے وہ جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ان بندوں کے لیے تیار کر کے ہم نے رکھا ہے جو دنیا کے اندر میرے حکموں پر چلے، جو دنیا کے اندر میرے احکامات پر عمل کیے، جو دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے رہے۔ ان بندوں کے لیے میں نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین نے کون کون سی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے۔ جنت کے اندر جب انسان داخل ہوں گے تو سارے کے سارے جوان ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة جردا مردا مكحلين ابناء 30 او 33 سنة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ اس کے جسموں پر کوئی بال نہیں ہوگا۔ صفا چٹ ابھی دنیا میں کرا رہے ہیں نا، جنت میں نہیں ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی، مونچھیں نہیں ہوگا، جسم کے اندر کوئی بال نہیں ہوگا، بالکل صفا چٹ، کیونکہ وہاں گندگی نہیں چاہیے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا داڑیاں رکھو، مونچھیں کترواؤ،
बाल सुन्नत रसूल के मुताबिक रखो, अपने कपड़े सुन्नत के मुताबिक रखो। ये सारी चीजें दुनिया के अंदर हैं, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, जन्नती जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो उसके जिस्म पर कोई बाल नहीं होगा, जुर्दन मुर्दन, जो बिल्कुल सफाचट होगा। मुकहलीना अबनाउ सलासीना औ सलासिन व सलासीना सनतन, और उसकी उम्र कितनी होगी? 30 या 33 साल की होगी। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बुढ़िया ने सवाल कर दिया, अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में जाऊंगी? मजाकन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, जन्नत में तुम कभी नहीं जा सकती। वो बुढ़िया रोने लगी, अल्लाह के रसूल मैं तो अमल करती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब जन्नत में दाखिल होगे तो तुम जवान होगी, तुम बूढ़ी नहीं होगी। तो पता ये चला कि जन्नत के अंदर दाखिल होने वालों की उम्र क्या है? 30 या 33 साल का उम्र होगा, और बाल बिल्कुल भी जिस्म के अंदर नहीं होंगे, सफाचट होंगे। तो ये जन्नत की नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार किया है उन बंदों के लिए जो अमल साले करेंगे, नेक अमल करेंगे। जन्नत के अंदर जो सबसे ऊंचे दर्जे का इंसान होगा और जो सबसे निचले दर्जे का इंसान होगा, वो कैसे होगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल किया, परवरदिगार आलम, जन्नत के अंदर जो सबसे निचले दर्जे के अंदर होंगे वो कैसा होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स आएगा और कहेगा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। वो बंदा कहेगा, परवरदिगार आलम, जन्नत के अंदर तो अब जगह नहीं है, सारे लोगों ने अपने अपने घर ले लिए, संभाल लिए, सारे इनामात लोगों ने वसूल कर लिए, अब जगह नहीं है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या तुझे ये बात पसंद है कि दुनिया के बादशाहों में से एक बादशाह की जितनी ममलिकत है उस जैसी मैं तुझे अता कर दूं तो तुझे बस हो जाएगी? बंदा कहेगा, अल्लाह मैं राजी हूं, मैं खुश हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है रब्बुल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि जाओ जन्नत के अंदर तुम दाखिल हो जाओ, और दुनिया के बादशाहों में से एक बादशाह की जो ममलिकत है उस जैसी ममलिकत मैंने तुझे अता कर दी, एक ममलिकत और 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 अता कर दी। अब खुश हो? दुनिया के अंदर जो बादशाह है, जो अपने आप को मालदार तस्वुर करते हैं, उस जैसी उनकी जो ममलिकत है, उनकी जो मिल्कियत के अंदर जो मालो दौलत है, उस मालो दौलत के मालिक मैं तुझे 5 गुना दिया। तू खुश है? अब का रब्बुल आलमीन मैं तो खुश हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से कहेगा, ये तो तेरा हो गया, अब सुनो मेरी तरफ से लो, मैं इस जैसी 10 नेमतें और तुम्हें देता हूं, इस जैसी 10 ममलिकतें तुम्हें और अता करता हूं, ताकि तेरी आंखों को ठंडक मिले, तेरी आंखों को लज्जत मिले, और तू अपने दिल के अंदर जो ख्वाहिश करता था तू पूरी कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम, ये तो हो गया सबसे निचले दर्जे वाला जन्नती, सबसे ऊंचे और आला मकाम वाला जन्नती का क्या हाल होगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मैंने उसे चुन लिया है, जो आला दर्जे का जन्नती होगा मैंने उसे चुन लिया है, और उसकी इज्जत मैंने अपने हाथ से गाड़ दी है और लिख दिया है, अब कोई तब्दीली नहीं आएगी। फरमाया, माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि मैंने उन आला मर्तबे वाले जन्नती के लिए जन्नत के अंदर वो चीजें तैयार कर रखी है, माला ऐनुन रात, ना दुनिया में किसी आंख ने वैसी नेमत देखी है, ना किसी कान ने सुनी है, ना किसी के दिल में वो तसव्वुर पैदा हो सकती है। वो बयान करने की जरूरत नहीं है, निचले वाले नेमत मिल गए ने, उससे तुम तसव्वुर कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला आला दर्जे जन्नती के लिए क्या क्या तैयार करके रखा होगा। तो ये जो नेमतें हमें कब मिलेगी?
جنت کے اندر ہم یہ ساری جگہیں کب پائیں گے؟ جب دنیا میں اللہ راضی ہوگا ہم سے تب نا۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے راضی کرنے والا کون سا عمل کیا؟ ایسا کون سا عمل ہم نے کر لیا کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ تو یہ ہو گیا پہلا نچلے درجے والا جنتی کا مقام اور اعلیٰ درجے والے کا مقام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے؟ 100 درجے ہیں۔ جب بھی تم جنت کا اللہ رب العالمین سے سوال کرو تو فردوس اعلیٰ کا سوال کرو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اونچا والا مرتبہ والا جنت ہے۔